Alaikum. Welcome to online class. I am Hafiz M. Abdul Qadir, Assistant Professor of English, Government Dahan Nawabganj College, Nawabganj, Dhaka. At present, the world is undergoing a critical situation because of COVID-19, coronavirus. About 1 crore 30 lakh people are affected by COVID-19 and about 5,70,000 people died. In our country, Bangladesh, 1,80,894 people are affected and 2,391 people died. During this situation, all the institutions are closed down. You cannot attend classes. You are greatly affected by this situation. So government has ordered to take online classes. In our college, online classes have already been started. This is my first online class with you. I hope you are all well by the grace of Allah. I am fine also by the grace of Almighty Allah. Today, I'll discuss transformation of changing of sentences. This is class 1. I'll take several classes on this topic. In transformation of sentences, you have to change 6 items of topics. Number 1, you have to change voice. That means you have to change from active to passive or passive to active. Number 2, degree. Positive, comparative, superlative from one to another. Number 3, you have to change assertive to interrogative. You do not have to change interrogative to assertive. Number 4, affirmative to negative or negative to affirmative. Number 5, you have to change assertive to exclamatory or exclamatory to assertive. Number 6, simple, complex, compound from one to another. Today I will discuss in details from active to passive. If you want to change from active to passive, you have to do 4 tasks. At first, you have to change object to subject. Number 2, you have to use to be verb according to tense or verb form. If you do not have knowledge in tense, it doesn't matter. If you only know verb form, you can change from active to passive or passive to active. Number 3, you have to use past participle of main verb. Number 4, you have to change subject to object and add preposition by or to, at or with before it. Number 1, 2, 3 are of compulsory task and number 4 task is optional sometimes and sometimes compulsory. When the subject is pronoun, task number 4 is optional. এখানে ভালো করে খেয়াল করো, যখন তোমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করবে তখন তোমাদেরকে 4টি কাজ করতে হবে। এই 4টি কাজ ভালোভাবে মুখস্থ রাখতে হবে। এই 4টি কাজের মধ্যে 3টি কম্পালসারি অবশ্যই করতে হবে এবং 4 নম্বর কাজটি কখনো অপশনাল কখনো কম্পালসারি। যদি সাবজেক্ট প্রোনাউন হয় তখন কাজটি অপশনাল, তখন বাই প্লাস অবজেক্ট ব্যবহার না করলেও সমস্যা নেই, বরং এটাই ভালো। এবার টেবিলটা দিকে লক্ষ্য করে 1 নম্বর তোমাদের যে কাজ, ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ফ্রম সাবজেক্ট টু অবজেক্ট এবং 4 নম্বর কাজের মধ্যে অবজেক্টকে সাবজেক্ট। সুতরাং সাবজেক্টকে অবজেক্ট করা বা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রোনাউনের রূপেরই পরিবর্তন হয়, নাউনের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয় না। সাবজেক্ট যদি আই হয় তাহলে ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ মি, অবজেক্ট হবে মি। উই, আস, ইউ, there is no change. He, him, she, her, they, them, it. ইট প্রোনাউন সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের একই রূপ, এখানে কোনো পরিবর্তন নেই। 2 নম্বর তোমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো ইউজ অফ টু বি ভার্ব। এখানে টু বি ভার্ব কী কী সেটা ভালোভাবে মুখস্থ রাখবে। কেউ মনে করে যে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী ভার্ব ব্যবহার করতে হয়। সাহায্যকারী ভার্বের সংখ্যা তো অনেক,
সাহায্যকারী ভার্ব নয় বরং টু বি ভার্ব ব্যবহার করে, এবং টু বি ভার্বের সংখ্যা এখানে 9টি। এই 9টির মধ্যে যে কোনো একটি ব্যবহার হবে, এবং এই 9টি টু বি ভার্ব ভালোভাবে মুখস্থ রাখবে। বি, এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, বিন, বিং, টু বি। অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি মডেল অক্সিলারি থাকে শ্যাল, উইল, শুড, উড, ক্যান, কুড, মে, মাইট, মাস্ট, অট টু, তাহলে প্যাসিভে তোমাদেরকে বি ব্যবহার করতে হবে। ইফ দ্য ভার্ব ফর্ম ইজ প্রেজেন্ট ইউ হ্যাভ টু ইউজ এম, ইজ, অর, আর। প্রেজেন্ট ফর্ম হলে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম হলে এম, ইজ, আর। ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলারে এম এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলারে ইজ, এবং বাকি সব জায়গায় আর ব্যবহার করতে হবে। ভার্ব ফর্ম যদি পাস্ট ফর্ম হয় তাহলে ওয়াজ বা ওয়্যার। ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলারে ওয়াজ ব্যবহার হবে, বাকি সব জায়গায় ওয়্যার। হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড থাকলে প্যাসিভ ভয়েসে বিন ব্যবহার করতে হবে, এবং মূল ভার্ব যদি আইএনজি ফর্ম হয় সেখানে টু বি ভার্ব বিং ব্যবহার করতে হবে। যদি কখনো ইনফিনিটিভকে প্যাসিভ করতে হয় তাহলে সেখানে টু বি ব্যবহার করতে হবে। 3 নম্বর কাজ হলো মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করা, এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোনো নিয়ম নেই, বরং এখানে তোমাদেরকে ভার্ব ফর্মগুলো মুখস্থ রাখতে হবে। যেমন ডু, ডিড, ডান, ডান পাস্ট পার্টিসিপল, গো, ওয়েন, গন, গন পাস্ট পার্টিসিপল, মেক, মেড, মেড। সুতরাং ভার্ব লিস্টগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করলেই তোমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবে। 4 নম্বর কাজ হলো ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ সাবজেক্ট টু অবজেক্ট অ্যান্ড ইউজ প্রিপোজিশন বিফোর ইট। এখানে প্রিপোজিশন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অলমোস্ট ইন অল কেসেস, ইউ হ্যাভ টু ইউজ বাই। সব ক্ষেত্রেই প্রায় বাই ব্যবহার হয়। শুধুমাত্র নো থাকলে সেক্ষেত্রে প্রিপোজিশন বাই না হয় টু হবে। প্লিজ, ডিসপ্লিজ, ফিল, কভার থাকলে প্রিপোজিশন বাইয়ের পরিবর্তে উইথ। সারপ্রাইজ থাকলে অ্যাড ব্যবহার হবে। এবার কিছু এক্সাম্পল লক্ষ্য করো অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ। আই শ্যাল রাইট এ লেটার। প্রথমে বলছি মডেল অক্সিলারি থাকলে প্যাসিভ ভয়েসে বি ব্যবহার করতে হবে। এখানে মডেল অক্সিলারি শ্যাল আছে, সুতরাং আমরা প্যাসিভ ভয়েসে বি ব্যবহার করব। সেন্টেন্সটি ভালোভাবে লক্ষ্য করো। এখানে আই হলো সাবজেক্ট, শ্যাল রাইট হলো ভার্ব, আর লেটার হলো অবজেক্ট। এখানে এ লেটারটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে, এ লেটার। এবং উইল, এখানে শ্যাল কিন্তু ব্যবহার হয় নাই, লক্ষ্য করো। আইয়ের ক্ষেত্রে শ্যাল ব্যবহার হবে যেহেতু আই ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার, আর থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে উইল ব্যবহার হয়। সুতরাং এ কথা বললে চলবে না বা মনে যে শ্যাল থাকলে শ্যাল বি, উইল থাকলে উইল বি, নো। ভার্ব মাস্ট বি এগ্রি উইথ দ্য পারসন অ্যান্ড নাম্বার অফ দ্য সাবজেক্ট। এটাকেই বলে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। অর্থাৎ ভার্ব সবসময় সাবজেক্টের পারসন এবং নাম্বার অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। এখানে এ লেটার যেহেতু সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, এ লেটার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এই কারণে এখানে শ্যাল না হয় উইল। আর প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে যেহেতু শ্যাল মডেল অক্সিলারি, এখানে বি ব্যবহার করা হয়েছে, আর মূল ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন। আর আইকে অবজেক্ট করা হয়েছে মি, এবং তার পূর্বে প্রিপোজিশন বাই। এখানে আমি ব্র্যাকেটে রেখেছি এই কারণে, আগেই বলেছি যে যদি সাবজেক্ট প্রোনাউন হয় সেক্ষেত্রে বাই প্লাস অবজেক্ট, অর্থাৎ 4 নম্বর কাজটি হলো অপশনাল। এটা না করাই ভালো এবং নিরাপদ। 2 নম্বর উদাহরণ লক্ষ্য করো, আই রাইট এ লেটার। এখানে মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম। তোমরা টেবিলে লক্ষ্য করেছো মূল ভার্ব যদি প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলে এম, ইজ, আর, এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা ব্যবহার হবে। এখানে এ লেটার প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হয়েছে, আর রাইট যেহেতু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, এই জন্য টু বি ভার্ব ইজ ব্যবহার করা হয়েছে, আর রাইটের পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন। এ লেটার ইজ রিটেন বাই মি। 3 নম্বর উদাহরণ, আই রোট এ লেটার। এখানে রোট ভার্বের পাস্ট ফর্ম, সুতরাং টু বি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে ওয়াজ বা ওয়্যার। এ লেটার সাবজেক্ট হয়েছে এবং টু বি ভার্ব ওয়াজ ব্যবহার হয়েছে এবং পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন। আ লেটার ওয়াজ রিটেন বাই মি। আরও কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করো, আই এম রাইটিং এ লেটার। এখানে মূল ভার্ব আইএনজি ফর্ম হয়েছে। আইএনজি ফর্ম হলে, মূল ভার্ব যদি আইএনজি ফর্ম হয় তাহলে টু বি ভার্ব বিং ব্যবহার করতে হবে। এখানে এ লেটার সাবজেক্ট হয়েছে, এ লেটার, এবং এম না হয়ে ইজ হয়েছে যেহেতু এ লেটার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এ কারণে ইজ। আর প্যাসিভ ভয়েসে টু বি ভার্ব বিং ব্যবহার করা হয়েছে। আর 3 নম্বর কাজটি হলো পাস্ট পার্টিসিপল, এটা করা হয়েছে, এ লেটার ইজ রিটেন, আ লেটার ইজ বিং রিটেন বাই মি। I have written
a letter, এখানে হ্যাভ আছে এই জন্য বিন ব্যবহার করতে হবে প্যাসিভ ভয়েসে। আ লেটার হ্যাজ বিন রিটেন বাই মি, এখানে লক্ষ্য করো যে আই হ্যাভ, কিন্তু এখানে হ্যাভের পরিবর্তে কিন্তু হ্যাজ ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ আ লেটার এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এই কারণে হ্যাজ। আর প্যাসিভ ভয়েসে বিন ব্যবহার করতে হবে, ঠিকই ব্যবহার করা হয়েছে, এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন। আ লেটার হ্যাজ বিন রিটেন বাই মি। আই ওয়ান্টেড হিম টু রাইট এ লেটার, এই সেন্টেন্সটিতে মূল ভার্বের প্যাসিভ হবে না, ইনফিনিটিভ প্যাসিভ হবে, অর্থাৎ টু রাইট। আই ওয়ান্টেড এ লেটার, এবার টু রাইট প্যাসিভ ভয়েসে টু বি ব্যবহার করতে হবে, টু বি, এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন। I wanted a letter to be written by him. আগেই বলেছি if the subject is a pronoun task 4, that means by plus object is optional and it is better and safer not to do task 4. যদি সাবজেক্ট প্রোনাউন হয় তাহলে 4 নম্বর কাজটি না করাই ভালো এবং নিরাপদ। I have done the work, I এখানে প্রোনাউন, এই জন্য দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান, বাই মি ব্যবহার করা হয় নাই। হাউএভার ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ এ নাউন ইউ হ্যাভ টু ডু টাস্ক 4, যদি নাউন হয় তাহলে অবশ্যই 4 নম্বর কাজটি করতে হবে। কামাল রাইটস এ লেটার, আ লেটার ইজ রিটেন বাই কামাল। আরও কিছু নিয়মাবলীর প্রতি খেয়াল করো। ইফ দেয়ার আর টু অবজেক্ট ইন এ সেন্টেন্স ইউ ক্যান চেঞ্জ এনি অবজেক্ট টু সাবজেক্ট অ্যান্ড বাট ইট ইজ বেটার অ্যান্ড সেফার টু মেক দ্য ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট টু সাবজেক্ট। যদি কোনো সেন্টেন্সে দুইটা অবজেক্ট থাকে তাহলে ইনডাইরেক্ট অবজেক্টকে সাবজেক্ট করাই বেটার এবং সেফার, ভালো এবং নিরাপদ। উদাহরণ লক্ষ্য করো, সুমন ব্রট মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, এখানে দুইটা অবজেক্ট আছে এই সেন্টেন্সে, মি আর হলো গ্লাস অফ ওয়াটার। মি হলো ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, ইনডাইরেক্ট অবজেক্টকে তোমরা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট হিসাবে মনে করলেই হবে, চিনলে সহজ হবে। আর গ্লাস অফ ওয়াটার এটা হলো বস্তুবাচক অবজেক্ট, ডাইরেক্ট অবজেক্টকে বস্তুবাচক অবজেক্ট বলা যায়, আর ইনডাইরেক্ট অবজেক্টকে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট বলা হয়। সুতরাং যদি কোনো সেন্টেন্সে দুইটা অবজেক্ট থাকে, একটি ব্যক্তিবাচক আর একটি বস্তুবাচক, তাহলে ব্যক্তিবাচক অবজেক্টকে সাবজেক্ট করাই বেটার এবং সেফার। যেমন এই সেন্টেন্সে করা হয়েছে মি, এটা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট, এটাকে সাবজেক্ট করা হয়েছে আই, আই ওয়াজ ব্রট, দ্বিতীয় অবজেক্টটা ভার্বের পরে রয়ে গেছে গ্লাস অফ ওয়াটার বাই সুমন। দ্বিতীয় উদাহরণটি লক্ষ্য করো, সুমন ব্রট মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, এখানে যদি আমি বস্তুবাচক অবজেক্ট আ গ্লাস অফ ওয়াটারকে যদি সাবজেক্ট করি তাহলে সেন্টেন্সটি কেমন হয়? আ গ্লাস অফ ওয়াটার ওয়াজ ব্রট ফর মি বাই সুমন। এখানে লক্ষ্য করো মি অবজেক্টের পূর্বে কিন্তু ফর ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রিপজিশন প্রয়োজন হয়েছে। যদি এক্ষেত্রে প্রিপজিশন ফর ব্যবহার না করা হয় তাহলে কিন্তু সেন্টেন্স ইনকারেক্ট হবে। এ কারণেই বলেছি যে দুইটা অবজেক্ট থাকলে ব্যক্তিবাচক অবজেক্টকেই সাবজেক্ট করা বেটার এবং সেফার। এবার তোমাদের জন্য কিছু হোম টাস্ক দেওয়া হলো, এই হোম টাস্কগুলো তোমরা কমেন্ট বক্সে করে দেখাবে। ইফ সামথিং ইজ রং আই উইল গেট ইট মেক ইট কারেক্ট, তোমরা এগুলো অবশ্যই করবে। এখানে 30টি সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করা, তোমরা এগুলোকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করবে। নাও আই এম গোয়িং টু টার্মিনেট দিস online class. I ask you to maintain hygienic rule and to maintain social distance and stay at home. I pray to Allah so that we may be safe and sound. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.